હેલો દોસ્તો, કેમ છો? મજામાં? ભાવેશભાઈના વિડીયો જોતા હોય મિત્રો મજામાં જ હોય. તો શું કરે છે મારી યુટ્યુબ ફેમિલી? બધાને જય દ્વારકાધીશ, રાધે રાધે. તો મિત્રો આજે આપણે આવી ગયા છે ગોપનાથ. ત્યાં મિત્રો ગોપનાથ એટલે કે પહાડી ડુંગર ઉપર ભોળેનાથ એટલે કે મહાદેવ બિરાજમાન છે. તેમના દર્શન કરવા મિત્રો આવ્યો અને તમને પણ મિત્રો દર્શન કરાવવાના છે. મિત્રો તમે જોઈ શકો છો ગોપનાથ મહાદેવ. બાય બાય. સામે મિત્રો તમે જોઈ શકો કે ડુંગર ઉપર બિરાજમાન છે મહાદેવ. હર હર ભોલે. મિત્રો એક સરસ મજાનો આ બાજુ ગોપ માઇન્સ લખેલ છે, તમે જોઈ શકો. ગોપ માઇન્સ કેવું સરસ મજાનું વ્યૂ છે મિત્રો, તમે જોઈ શકો. સરસ સરસ. તો ચાલો મિત્રો આપણે ડુંગર ઉપર જઈએ, પછી ત્યાંનો ઇતિહાસ તમને કહું શું છે. જે કાંઈ પણ હશે તમને મિત્રો માહિતી મળી જશે. તો મિત્રો આ વિડીયોમાં કન્ટિન્યુ રહેજો. તો આ વ્યૂ તમે જોઈ શકો મિત્રો, આ તરફનો કંઈક ગોપનાથનો નજારો છે. બાય બાય. સરસ મજાનું મિત્રો દ્રશ્ય છે. મિત્રો આપણે આ રસ્તા પર જવાનું છે, આગળથી આમ ગોળાઈ મેળી જવાનું છે મિત્રો. સેટ આપણે પહાડી ડુંગર ઉપર આપણે બાઇકને ચડાવવાનું છે. આપણું બાઇક છે, તમે જોઈ શકો. તે આપણે પહાડી ડુંગર ઉપર ચડાવવાનું છે મિત્રો. તો વિડીયોમાં કન્ટિન્યુ રહેજો મિત્રો. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Coming out with a statement. You really changed, man. All your music and arrangement. You don't know shit. Shut your mouth. You can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes. Positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talent. મિત્રો ગોપનાથ મહાદેવની એક આપણે આશ્રમની વ્હીલની પહોંચાડી છે 20 રૂપિયાની, તમે જોઈ શકો છો. Yeah, he found a way to go and change, become an advocate for taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it, get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future, we all start losers. We're all late bloomers, gotta struggle through the sewer. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. જોઈ શકો મિત્રો, અહીંયા આપણે ઊભીને થોડોક નજારો જોવા માટે ઊભા છે. જોઈ શકો ભાઈ, રસ્તો જ આ તરફ જઈ રહ્યો છે. બાય બાય. જોઈ લ્યો મિત્રો નજારો. બાય બાય. કેમ છે બાકી? મસ્ત વ્યૂ આવે એમ છે ને? બાય બાય. જો કેટલો મસ્ત નજારો છે. તો ચાલો મિત્રો આપણે જઈએ ઉપર. મિત્રો ઉપર ચડવા માટેના પગથિયા છે, સામે તમે જોઈ શકો છો મિત્રો. અહીંથી તમારે જવું તો મિત્રો પગથિયા પર પણ ચડીને તમે જઈ શકો છો મહાદેવના દર્શન કરવા.
આપણે મિત્રો આપણી પાસે તો બાઇક છે મિત્રો, આપણે તો સેટ મંદિર ઉપર સેટ ત્યાં સુધી પહોંચી જાય એવી રીતે બાઇક લઈને જવાનું છે મિત્રો. આપણે સેટ લગીને મિત્રો ટિકિટ લીધેલી છે, તો આપણે સેટ ઉપર જવાનું છે મિત્રો. તો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો. Yeah, he found a way to go and change, become an advocate for taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it, get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it, don't give up on your future. We all start losers, we're all late bloomers, gotta struggle through the sewer. What you say, yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. નજારો હોય તમે જોઈ શકો ભાઈ. ભાઈ ગોપનાથ તો ગોપનાથ મહાદેવ જ છે મિત્રો. આ રસ્તો તો જો મિત્રો, આ પથ્થર કાપીને કઈ રીતે બનાવ્યો હોય છે તો તમે જો, એટલા પથ્થર છે કાપીને આ રસ્તો બનાવ્યો છે. ભાઈ ધન્યવાદ દેવો જો ખરેખર મિત્રો. ફોર વ્હીલ પણ આ રસ્તા પર હાઈલી આવે, થોડુંક તકલીફ પડે મિત્રો, બાકી બાઇક લઈને મજા આવે. બાઇક લઈને તમે આવો ને તો બાકી આનંદ થઈ જાય, બહુ મજા આવે. તમે જોઈ શકો મિત્રો. ભાઈ નીચેના વ્યૂ તમે જોઈ શકો મિત્રો, જોઈ લે. ભાઈ સરસ મજાનું આ દ્રશ્ય તમને દેખાય છે. નીચેના તમે રસ્તા જોઈ શકો, વળાંકવાળા, આમથી આમ બહુ સરસ એવા રસ્તા બનાવ્યા છે મિત્રો. તમે સામે જોઈ શકો છો મિત્રો, જે બોલેરો આવે છે, ફોર વ્હીલ આવે છે, સામે તમે જોઈ શકો. આરામથી બધા વાહન ચડી જાય છે, તમે જોઈ શકો છો મિત્રો. બરાબર છે. ભાઈ જો બોલેરો ગયો, આ બે ફોર વ્હીલો બીજી ગઈ મિત્રો. સરસ મજાની જગ્યા છે ભાઈ, જોઈ શકો મિત્રો. ભાઈ મોજ પડી જાય. બાકી ગોપનાથ તો ગોપનાથ મહાદેવ જ છે ભાઈ. ભાઈ મિત્રો જોઈ શકો કેમ છે, બાકી મોજ પડી જાય એમ છે ને. આ મિત્રો રહસ્ય તમે આ જોવો તો ખરી, આ જેસીબીથી મિત્રો કઈ રીતે આ બધું બનાવેલું હોય છે. બાકી તમે રસ્તો જોવો છો ક્યાં સુધી છે, બાકી જોઈ શકો તમે. ભાઈ આ તો બધી મિત્રો મહાદેવની દયા હોય તો જ થયો, બાકી કાંઈ ના થાય મિત્રો. ભાઈ તો મિત્રો આપણે આવી ગયા છે ગોપનાથ મહાદેવના મંદિરનું ઉપર. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, સામે મંદિર છે, તમે જોઈ શકો છો મિત્રો. ગોપનાથ મહાદેવ મંદિરનો ડુંગરો તો ભાઈ, મહાદેવ મંદિર એટલે મંદિર છે બાકી. મિત્રો તમે વ્યૂ જોઈ શકો, એક નજારો જુઓ. ભાઈ મિત્રો કેવો સરસ મજાનો નજારો છે મિત્રો. તમે જોયું ને, જે આપણે ટુ વ્હીલર લઈને પણ ઉપર પહોંચી શક્યા, અને ફોર વ્હીલર પણ તમે સામે જોઈ શકો છો. બોલેરો પડ્યો છે, બે ફોર વ્હીલ પડી છે, ટુ વ્હીલરો પડી છે, બધી વાહન તમે જોઈ શકો મિત્રો અહીંથી ઉપર આવી શકે છે. તો મિત્રો આ ગોપનાથ ડુંગરો તો મિત્રો માઉન્ટ આબુની પણ યાદ અપાવી શકે એવો આ ડુંગર છે મિત્રો. ભાઈ તો મિત્રો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો. તો ચાલો આપણે મહાદેવના દર્શન કરવા જઈએ અંદર. સામે મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે સરસ મજાના રૂમ બની રહ્યા છે. કદાચ રાત બરાત કોઈ આવે તો તમને રહેવા માટેના કદાચ ઇનકેસ આ રૂમ બનતા છે, આપણને કંઈ ખ્યાલ નથી બરાબર. તો કદાચ આ ભાવિકો માટેના રૂમ બની રહ્યા છે, તમે જોઈ શકો મિત્રો. અને મિત્રો જે સામેની સાઈડમાં પણ કંઈક કામ ચાલુ છે, તે પણ આપણને કંઈ ખ્યાલ નથી. સામે પણ કામ ચાલુ હતું. તો ચાલો મિત્રો જઈએ આપણે મંદિરની અંદર. સામે મિત્રો ગોપનાથ મહાદેવના તમે અહીંયાથી જ દર્શન કરી શકશો મિત્રો. બાકી મિત્રો મોબાઈલ અંદર અલાઉસ નથી, એટલા માટે તમને કહું છું મિત્રો. મોબાઈલ અલાઉસ નથી મિત્રો અંદર, એટલા માટે ફોટા શૂટ પણ નથી કરવા દેતા, તે પણ મનાય છે. એટલા માટે મિત્રો આપણે અહીંયાથી શૂટ કરવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, સામે જે મહાદેવની અંદર મૂર્તિ છે તેમના દર્શન કરી લેજો મિત્રો.
અહીંયાથી મહાદેવ મહાદેવ ભાઈ ભાઈ સરસ મજાના મિત્રો આ રૂમ છે, તમે જોઈ શકો છો ભાઈ ભાઈ. મિત્રો બહુ ઐતિહાસિક અને સ્વચ્છતાપૂર્વક મિત્રો જગ્યા છે, તે તમે જોઈ શકો છો. સરસ મજાની જગ્યા છે મિત્રો. આ તરફ મંદિરની સામે એક નાળિયેરી પણ ઊભી છે, સરસ મજાની જોઈ શકો છો મિત્રો. ભાઈ ભાઈ મિત્રો, આ મંદિરનો ઐતિહાસિક આપણે સામે લખેલો છે, તે તમને ચાલો મિત્રો હું બતાવું. બાકી તમે જુઓ આ મંદિર. ભાઈ ભાઈ સરસ મજાનો મિત્રો. સામે મિત્રો ગુરુ અંદર બેઠા છે, તેમના પણ દર્શન કરી લેજો. સામે પણ જે માતાજી બેઠા છે, કૃષ્ણ ભગવાનની પણ મૂર્તિ સામે છે, તે પણ તમે જોઈ શકો છો મિત્રો. તેમના પણ મિત્રો તમે દર્શન કરી શકો. જય કૃષ્ણ ભગવાન. મેં થોડુંક ઝૂમ કર્યું છે મિત્રો, અને કૃષ્ણ ભગવાનના દર્શન થઈ જાય એટલા માટે જોઈ શકો. બાજુમાં બીજા માતાજી પણ બિરાજમાન છે, તેમના પણ દર્શન તમે કરી શકો મિત્રો. અંદર મિત્રો મોબાઈલ અલાઉસ નથી એટલા માટે તમને દર્શન નહીં કરાવી શકું. બહારથી જ મિત્રો દર્શન કરવાના છે. મિત્રો આ સાઈડ પણ તમે જોઈ શકો મિત્રો. આ સાઈડમાં મિત્રો અંદર ધૂણો છે, બહુ મોટો ધૂણો છે મહાદેવનો, જોઈ શકો મિત્રો. ભાઈ ભાઈ આ તરફ પણ મિત્રો દર્શન કરી લેજો માતાજીના. જય માતાજી મિત્રો, દર્શન કરી લેજો માતાજીના. જય માતાજી જય માતાજી. બાકી મિત્રો આ તરફ તમે જો ઇતિહાસ બધો લખેલો છે. શ્રી મંગલગીરી બાપુ, ગુરુ મહારાજ શ્રી કસ્તુરીજી બાપુ, દાદા ગુરુ શ્રી કૃષ્ણાનંદગીરીજી બાપુ, સાધુ સંતો, ગોપનાથ મહાદેવ મંદિર તથા ડુંગરનો ઇતિહાસ. મિત્રો આ ડુંગરનો બધો ઇતિહાસ છે, તમે જોઈ શકો. મિત્રો તમારે વાંચવું હોય તો આને તમે રોકીને તમે ઝૂમ કરીને વાંચી શકો છો મિત્રો. બહુ સરસ મજાનો ઇતિહાસ છે. જે મિત્રો ભૌમાસુર નામનો રાક્ષસ, ભૂમિનો દીકરો, ખૂબ બળવાન તથા ઉડનતી હતો, જેણે દેવોના માતા આદિતિ માતાના કાનમાં કુંડલ હરી લીધેલા. જે રાક્ષસ પ્રાગ જ્યોતિષપુર નામના નગરની એક વિશાળ ગુફામાં 16,100 નારીઓને કેદ કરી રહેતો હતો. જે પ્રાણ જ્યોતિષપુર હાલ ઝીણાવારી નામની પ્રસિદ્ધ છે, તે અત્યારે પણ ગુફાઓમાં આવેલી છે. ત્યાં પૌરાણિક સૂર્ય મંદિર આવેલ છે. તે ભગવાન દ્વારકાધીશના ચરણ ચિહ્ન દર્શન પણ થાય છે. એક વખત દેવતાઓ પણ પૃથ્વી પણ રહેતા દ્વારકાના ભૌમાસુરનું નામ નાશ કરવા માટે દેવી સત્યા ભામાજીને સાથે લઈને ગરુડ પણ બિરાજી પ્રાપ્ત જ્યોતિષપુર આવ્યા. 5 જન્ય નામના શંખનો નાદ કરી યુદ્ધ માટે ભૌમાસુરને ફટકાર્યો. ભૌમાસુર ભગવાનનો પડકાર સાંભળી ત્યાંથી ભાગ્યો અને ગોપનાથ ડુંગર પર ચડી ગયો. ભગવાને એક જ કાંકરી મારી અને ભૌમાસુરનો નાશ કર્યો. જે કાંકરી અત્યારે પણ ગોપનાથ ડુંગર પણ હયાત છે, જે કાન કાંકરી તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. જે કાન કાંકરીના દર્શન માત્ર શ્રદ્ધાળુઓને કાન નાકના દુખાવા મટી જાય છે. જે કાન કાંકરીને શ્રદ્ધાળુઓ સોનાની, ચાંદીની, રૂપાની કાંકરી બનાવી ધરાવે છે. માન્યતા એવા પણ છે, કાન કાંકરીના દર્શન કરવાથી યાદશક્તિ વધે છે. મન બુદ્ધિના બાળકોને એમની માન્યતા સ્વચ્છતા અને નિરોગી થાય છે. ભૌમાસુરનો નાશ થાય પછી માતા ભૂમિએ ભગવાનને પ્રાર્થના કરેલ. જોઈ શકો મિત્રો, સરસ મજાનો આ ઇતિહાસ લખેલો છે મિત્રો. તમારે વાંચવું હોય તો મિત્રો ઊભું રાખીને ઝૂમ કરીને મિત્રો વાંચી લેજો. બહુ સરસ મજાનો ઇતિહાસ છે. બાકી આ મંદિરનું બધું મેં તમને બતાવ્યું મિત્રો. લોકેશન જોઈ શકો મિત્રો, સરસ મજાનું લોકેશન છે. સામે મિત્રો મહાદેવનું મંદિર છે, તમે જોઈ શકો છો. મહાદેવ મહાદેવ જય મહાદેવ મહાદેવ. મિત્રો સરસ મજાની જગ્યા છે, તમે જોઈ શકો છો. ભાઈ ભાઈ
મિત્રો આ તરફ તમે જોઈ શકો નાનો એવો વડલો છે, સરસ મજાનો વડલો છે. બાજુમાં પણ મિત્રો એક ઝાડ છે, તે પણ વડલો છે. જોઈ શકો મિત્રો આ તરફ નારિયેલી છે. મિત્રો આ રીતે દરવાજો છે. મિત્રો જોઈ શકો ભાઈ સરસ મજાના નાના ખામણામાં ઝાડવા વાવેલા છે, સરસ મજાના. તમે આ મંદિર પરથી આપણે આ તરફ ઊભા છે, તમે જોઈ શકો એક્ઝેક્ટ મિત્રો આપણે આ મંદિરની બાજુમાં ઊભા છે. તમે જોઈ શકો છો મંદિરની બાજુમાં આપણે ઊભા છે. નીચેનો મિત્રો તમને નજારો અહીંથી દેખાડું. જોઈ શકો મિત્રો રસ્તા છે. નીચે રસ્તો મિત્રો બીજો ગયો છે. વળાંક મળ્યો છે. જોઈ શકો માંથી પાછો આમ વળાંક જઈ રહી છે. કેમ છે બાકી મંદિરની પાછળની સાઈડનો નજારો તમે જોઈ શકો મિત્રો. ચણ ઓટો છે સામે છે, તે ચણ નાખે તો પક્ષી બધા ચણ ખાવા માટે આવે છે. જોઈ શકો મિત્રો જે આ કોઠા જેવું છે બનાવેલું, તેમના પણ કબૂતરોએ માળા બનાવેલા છે. ત્યાં પણ તેમનો વસવાટ છે કબૂતરનો, જોઈ શકો તમે. ભાઈ ભાઈ સરસ મજાની જગ્યા છે ભાઈ. મિત્રો આપણે કર્યા મહાદેવના દર્શન મિત્રો, અને તમને પણ મિત્રો મહાદેવના બધું લોકેશન તમને બતાવ્યું મિત્રો. તો ચાલો મિત્રો આપણે હવે જવાનું છે ઘર સાઈડ. તો ચાલો મિત્રો આપણે હવે જઈએ નીચે. તો મિત્રો આ વિડીયોમાં જે બન્યા રહેજો. મિત્રો જે કાન કાકરી કહેવામાં આવે છે તે પથ્થર તમે જોઈ શકો મિત્રો સામે પડ્યો છે. તે આપણે થોડુંક ઉતરાય એવું નથી મિત્રો, એટલા માટે આપણે ઝૂમ કરીને તમને બતાવી શકીએ છીએ મિત્રો. આ તે પથ્થર છે, કાન કાકરી કહેવામાં આવે છે મિત્રો. તેમના કાન કાકરી જે આ પથ્થર છે તેમના દર્શન કરી લેજો મિત્રો. જય કાન કાકરી માતાજી મિત્રો, દર્શન કરી લેજો મિત્રો. તેમને કાન કાકરી કહેવામાં આવે છે. ત્યાં પોતે કાન કાકરી પથ્થર છે, તમે જોઈ શકો મિત્રો. આ ડુંગરનો મિત્રો નજારો જોઈ શકો ભાઈ ભાઈ. સામે મિત્રો એક મંદિર છે, તેમનો નજારો પણ તમે જોઈ શકો ભાઈ ભાઈ. તો મિત્રો આ જગ્યા પર આપણે આવ્યા હતા, તેમને કાન કાકરીના દર્શન કરાવ્યા મિત્રો. હવે આપણે જવાનું છે ઘર સાઈડ. મંદિરનો નજારો તમે જોઈ શકો મિત્રો ઉપર. ભાઈ ભાઈ આ જગ્યા ઉપર આપણે પછી મહાદેવ મહાદેવ હર હર મહાદેવ ભાઈ ભાઈ. મિત્રો માઉન્ટ આબુને યાદ દેવરાવે ને તેવા ગોપનાથ મહાદેવનો ડુંગર છે ભાઈ, જોઈ શકો છો. ઉપરના વ્યૂ પણ મેં તમને બતાવ્યો ને, નીચેનું પણ તમે જોઈ શકો ભાઈ ભાઈ. તો ચાલો મિત્રો આપણે જઈએ ઘર સાઈડ. તો મિત્રો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક શેર ને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર ને જરૂર મિત્રો આ ભાવેશભાઈ તરફથી મિત્રો કરી નાખજો. તો મિત્રો જય મહાદેવ, હર હર મહાદેવ.